Hi all, let us continue with the last class. In the last class, we discussed that CFT is unable to explain the order of ligands in spectrochemical series. That is the reason for this defect is that here the interaction between the metal and the ligands are treated as being purely ionic. In the case of crystal field theory, that is in the case of crystal field theory, the interaction between metal and ligands are treated as ionic, and it does not consider the covalent character of metal ligand bond. But molecular orbital theory incorporates covalent bonding also. That is, molecular orbital theory is based on the fact that atomic orbitals of metal ion and the ligands with similar energy and symmetry overlap to produce molecular orbitals. And the extent of overlap is determined by the orientation of this orbital in space and symmetry and sign of wave function. Okay, അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒക്ടഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് മാത്രമുള്ള കേസാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. It does not incorporate pi bonding. Only sigma bonding is considered. That is in the complex like CO NH3 6 times 3 plus. We have explained the molecular orbital diagram for CO NH3 6 times 3 plus. For that, we construct the molecular orbitals. That is, we know that the metal orbitals like S, Px, Py, Pz and dx square minus y square, dz square, dxy, dyz and dxz. That is 6 have their lobes along the direction of metal ligand bond, except dxy, dyz and dxz. That is, they are only suitable for sigma overlapping. And the remaining orbitals like dxy, dyz and dxz, which have their lobes pointing between the axes, are suitable only for pi bonding. And this is the molecular orbital diagram in the case of sigma bonding only. Here also Eg and T2G is there, and S we are representing A1G, and for P we are representing T1U orbitals, and in this case T2G is not involved in sigma bonding, and therefore T2G is remain as non-bonding. And also there is A1G, T1U, EG and this bonding molecular orbitals, and here EG star, A1G star and T1U star are the anti-bonding molecular orbitals, and these bonding molecular orbitals have more ligand character, and these anti-bonding molecular orbitals have more metal character, and T2G orbital that is remain non-bonded, which is 100% metal character. Okay, this molecular orbital diagram for CO NH3 6 times 3 plus ആണ്. CO NH3 6 times 3 plus. അതിൽ NH3 ലിഗാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൽ പൈ ബോണ്ടിങ് വരുന്നില്ല, സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് മാത്രം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കൂടി പറയാം. ഇത് നമ്മൾ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരച്ചതാണ്. നമുക്കറിയാം സിഒയുടെ മെറ്റലിൻ്റെ കേസാണ് ഫസ്റ്റ്, ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എസ് പി. അതിന് പകരം നമുക്ക് T2G EG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഡി ഓർബിറ്റൽസിന് C2G കാണിക്കാം, EG. അതുപോലെ എസ് ഓർബിറ്റലിന് A1G, പി ഓർബിറ്റലാണെങ്കിൽ T1U. ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഗാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർബിറ്റൽസ്, 6 ലിഗാൻഡ്സിൻ്റെയും സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള, ഇതുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് മാത്രം എടുത്തതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് EG, A1G ആൻഡ് T1U. ഇനി CO NH3 6 times 3 plus എന്ന് പറയുമ്പം CO3 plus ആണ്. CO3 പ്ലസും NH3 6 times 2 പ്ലസും. NH3 6 times എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ NH3യും 2 ഇലക്ട്രോൺ വീതം കൊടുക്കുമ്പം NH3 ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 12 അല്ലേ, NH3 മാത്രം 12 ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ലിഗാൻഡ് ക്യാരക്ടറാണ്. അതേപോലെ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ക്യാരക്ടറും. പിന്നെ T2G ഇവിടെ നോൺ ബോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് T2Gൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്, T2G ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് 100% മെറ്റൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും, കാരണം അതിൽ ലിഗാൻഡിനൊരു റോളും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക്
ലിഗാൻഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ വേണം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, NH3യുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 4 6 ഇവിടെയും 6, ദാറ്റ് മീൻസ് 12 ഇലക്ട്രോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് NH3 ലിഗാൻഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കംപ്ലീറ്റ് 12 ഇലക്ട്രോൺസും നമുക്ക് ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാം. ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 6, ഇവിടെ 4 എന്ന് വെച്ചാൽ 4 + 2 6, 6 + 6 12. ലിഗാൻഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇനി CO3+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കാൻഡിയം, ടൈറ്റാനിയം, വെനേഡിയം, ക്രോമിയം, മാംഗനീസ്, അയൺ, കൊബാൾട്ട്. D27 ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. അപ്പം CO3+ എന്ന് പറയുമ്പം D6 ആണ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ CO3+ മെറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. ആ 6 ഇലക്ട്രോണിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, T2Gയിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. ബോണ്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ CONH3 6 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോർ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. കാരണം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇല്ലാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് ഡയഗ്രാം സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മാത്രം കേസിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒക്ടഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ തന്നെ പൈ ബോണ്ടിങ് വരുന്ന കേസ് ഉണ്ട്. പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലിഗാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലിഗാൻസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് പൈ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലിഗാൻസിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേക്കൻറ്റ് പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഹാലോജൻ ഒക്കെ പോലത്തെ Cl, ഫ്ലൂറൈഡ്, അയോഡൈഡ്, ബ്രോമൈഡ് ഒക്കെ പോലത്തെ ഹാലൈഡ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് പി ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. അതിന് മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ കേസും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈ ബോണ്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസ്, എന്താ പറയുക, വേക്കൻ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള കേസും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ലൈക്ക് CO, കാർബോണിൽ കോമ്പൗണ്ട്, സയനൈഡ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ empty പി ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. അതും ഉണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ 2 തരത്തിൽ അവിടെ പൈ ബോണ്ടിങ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നൗ വി മൂവ് ഓൺ ടു ഒക്ടഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ് വിത്ത് പൈ ബോണ്ടിങ്. പൈ ബോണ്ടിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഏതൊക്കെ ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് പൈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റലിലുള്ള ഏത് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് പൈ ബോണ്ടിങ് പോസിബിളായി വരുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം പൈ ലിഗാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർബിറ്റൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ലിഗാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർബിറ്റൽസ്. നമ്മൾ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും ആദ്യം മെറ്റലിലുള്ള ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതിന് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ തന്നെ സെയിം സിമ്മെട്രി വരുന്ന ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ലിഗാൻഡ്സിൻ്റെയും ഒക്ടഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ്, 6 ലിഗാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും. 6 ലിഗാൻഡ്സിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് സിഗ്മ ഓർബിറ്റൽസ് കൂടി അതിനെ സിമ്മെട്രി ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ലിഗാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർബിറ്റൽസ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ആദ്യം പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഏതൊക്കെ പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബോണ്ടിങ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റൽസിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ഏതൊക്കെ ലിഗാൻഡിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 5D ഓർബിറ്റൽസിനെ T2G ആയിട്ടും EG ആയിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ EG സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ലൈ അലോങ് ദി ആക്സിസും T2G എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ലൈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസും ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ആക്സിസ് ആണ്. സോ ആക്സിസിലേക്ക് ഓറിയന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഓർബിറ്റൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് EG ഓർബിറ്റൽസിനാണ് ലിഗാൻഡുമായിട്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, T2G ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലിഗാൻഡുമായിട്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട്
പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഓർ പൈ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ T2G ഓർബിറ്റൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് DXY, DYZ ആൻഡ് DXZ വിച്ച് ലൈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് ആണ് പൈ ബോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റലിന്റെ ഓർബിറ്റൽസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പി ഓർബിറ്റൽസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എസും പിയും ഡിയും ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റൽ. അതിൽ എസ് ഓർബിറ്റൽസ് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ പി ഡി, അതിൽ ഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു T2G ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് പൈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പി ഓർബിറ്റൽസിലും 3 പി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്കറിയാം പി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ലൈ അലോങ് ദി ആക്സിസ് ആൻഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫോം സിഗ്മ ബോണ്ട് വിത്ത് ദി ലിഗാൻഡ്. അതും നമ്മൾ ഓരോ ലിഗാൻഡിന്റെ ഒരു ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ഇതിൽ തന്നെ പി എക്സ് ഓർബിറ്റൽസ് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പി വൈ ആൻഡ് പി സെഡ് ഓർബിറ്റൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫോം പൈ ബോണ്ട്. ഓക്കെ, ദ റിമൈനിങ് 2 ഓർബിറ്റൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫോം പൈ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പി എക്സ്, പി വൈ, പി സെഡിലെ പി എക്സ് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പി വൈ ആൻഡ് പി സെഡ് ഫോം പൈ ബോണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്ടഹെഡ്രലിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒക്ടഹെഡ്രലിൽ 6 ലിഗാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഒരു ലിഗാൻഡിന്റെ 2 ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് പൈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ 6 ലിഗാൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 into 2 ദാറ്റ് ഈസ് 12 ഓർബിറ്റൽസ്. ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലിഗാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർബിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ലിഗാൻഡിന് എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് പൈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പൈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 ഓർബിറ്റൽസിൽ ഓരോ ഓർബിറ്റൽസിനും 6 ലിഗാൻഡ്സിൽ ഓരോ ലിഗാൻഡിനും 2 ഓർബിറ്റലിന് വീതം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ 6 ലിഗാൻഡ്സിന് ടോട്ടൽ 12 ഓർബിറ്റൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫോം പൈ ബോണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ആ ഒരു പൈ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഓർബിറ്റൽസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അവർ ഒക്ടഹെഡ്രൽ കോംപ്ലെക്സ്. സെൻട്രലിൽ മെറ്റൽ, ഓൾ ദ 3 ആക്സിസ് ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സിന്റെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് കോർഡിനേറ്റ് -X, അതേപോലെ Y -Y, Z -Z. ഓരോ ആക്സിസിലേക്കാണ് ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് L1, L2, L3, L4, L5, L6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 ലിഗാൻഡ്സ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പി ഓർബിറ്റൽസ് വന്ന് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതില് ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽസ് വരുമ്പോൾ മെറ്റലിന്റെ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ലിഗാൻഡിന്റെ പി ഓർബിറ്റൽസ്. അതിൽ പി എക്സ് ഉണ്ട്, പി വൈ ഉണ്ട്, പി സെഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പി എക്സ്, പി വൈ ആൻഡ് പി സെഡ്. അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റലിനും പി എക്സ്, പി വൈ, പി സെഡ് ഉണ്ട്. അതിൽ മെറ്റലിന്റെ പി എക്സ് ഓർബിറ്റൽസ് ഈ ഒരു ആക്സിസിലായിരിക്കും അല്ലെ, വിച്ച് ക്യാൻ ഫോം സിഗ്മ ബോണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള മെറ്റലിലുള്ള 2 ഓർബിറ്റൽസ് പി എക്സും പി വൈയും ആയിരിക്കും ലിഗാൻഡിന്റെ പി എക്സ്, പി വൈയും ആയിട്ട് പൈ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓരോ ലിഗാൻഡിനും ഈ ഒരു കേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ 2 ഓർബിറ്റൽസ് പൈ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഓൾ ദ 6 ലിഗാൻഡ്സ് ക്യാൻ ഫോം പൈ ബോണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 12 ഓർബിറ്റൽസ് പൈ ബോണ്ടിങ്ങിന് പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ലിഗാൻഡിന്റെ 12 ഓർബിറ്റൽസിനെ ഗ്രൂപ്പ് തിയറി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ സിമെട്രി, അതിന്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് T1G, T2G, T1U ആൻഡ് T2U. ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തിയറി 12 ഓർബിറ്റൽസിനെ അതിന്റെ സിമെട്രി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ T1G, T2G, T1U, T2U ഒക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് അതിനെ
ഉള്ളതെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ സിമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ടേബിള് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് തിയറി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിലെ ക്യാരക്ടർ ടേബിളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ 4 സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 4 സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് T1G, അത് G എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അത് ഈ ഓക്കെ T1G എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രിപ്ലെറ്റ് സെറ്റാണ്. എല്ലാം ട്രിപ്ലെറ്റ് സെറ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിലും 3 ഓർബിറ്റൽസ് വീതമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. 3 + 3 + 3 + 3 ടോട്ടൽ 12 ഓർബിറ്റൽസിനെ നമ്മൾ 4 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ്. T1G, T2G, T1U ആൻഡ് T2U. ഇത് ലിഗാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ടോട്ടൽ 6 ലിഗാൻഡ്സിന്റെ ലിഗാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഇത്രയും ഓർബിറ്റൽസ്. ഇനി ഈ ലിഗാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാം തന്നെ മെറ്റൽ ഓർബിറ്റൽസിൽ മെറ്റലിന്റെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. മെറ്റലിന് ഇതിന്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് സിമെട്രി വരുന്ന ഓർബിറ്റൽസുമായിട്ട് മാത്രമേ മെറ്റലിന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ, പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഇതിന്റെ സിമെട്രി മെറ്റലുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൂടി നോക്കണം. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതില് മെറ്റലിന്റെ ട്രിപ്ലെറ്റ് സെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ T1U മെറ്റലിന്റെ പി ഓർബിറ്റൽസ് T1U, അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റലിന്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൽ T2G ആണുള്ളത്. EG ഉണ്ട്. EG നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. EG എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ A1G ഉണ്ട്. A1G അതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. മെറ്റലിന്റെ ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് പറയുന്ന സമയത്ത് A1G, T1U, T2G ആൻഡ് EG ആണുള്ളത്. അതിൽ EGയും A1Gയെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒഴിവാക്കാം. കാരണം അതിന് രണ്ടിനും സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് T1U ആൻഡ് T2G ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലിഗാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർബിറ്റൽസിൽ T1Gയെയും അതേപോലെ തന്നെ T2Uയെയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിഗാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർബിറ്റൽസിലുള്ള T1G ആൻഡ് T2Uന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമെട്രി ഉള്ള ഓർബിറ്റൽസ് മെറ്റലിൽ ഇല്ല അല്ലെ. T1Gയും ഇല്ല, അതേപോലെ തന്നെ T2Uവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ആദ്യം തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് പൈ ബോണ്ടിങ് പോസിബിൾ അല്ല. ബാക്കിയുള്ള ഓർബിറ്റൽസിൽ T2G ആൻഡ് T1U ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ T1U ഓൾറെഡി സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. T1U ഓൾറെഡി സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം T1U വീണ്ടും മെറ്റലു ലിഗാൻഡുമായിട്ട് പൈ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വീക്കൻ ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരു കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ വീണ്ടും പൈ ബോണ്ടിങ് കൂടി ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ T1Uയുടെ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, T1Uവും ഇതേപോലെ തന്നെ പൈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം T1U സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങിൽ മെറ്റൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നത് കാരണം T1U ഓൾസോ വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഫോം പൈ ബോണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് ആരാണ്, T2G. T2G മാത്രമാണ് മെറ്റലുമായിട്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് പൈ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പൈ ബോണ്ടിങ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ലിഗാൻഡിന്റെ കേസിൽ 2 ടൈപ്പ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫിൽഡ് പി ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള ലിഗാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് F-, Cl- ഒക്കെ പോലത്തെ. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറയാം, COF6 3- ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. COF6 3-, അതേപോലെ തന്നെ COCl പറയാം. ഫിൽഡ് ഹാലൈഡ്സ് ഒക്കെ പറയാം. ഫിൽഡ് പി ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള കേസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ MT പി ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള കേസും ഉണ്ട്. MT പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള കേസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പോലത്തെ COCN ഒക്കെ പോലത്തെ ലിഗാൻഡ്സ്, കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്, സയനൈഡ്, പിന്നെ R3P, ദറ്റ് ഈസ് ഫോസ്ഫീൻ, ആൽക്കൈൽ ഫോസ്ഫീന് ഒക്കെ പോലത്തെ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള കേസും. അങ്ങനെ 2 കേസ് ലിഗാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ
പൈ ബോണ്ടിങ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും കേസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഫിൽഡ് പൈ ഓർബിറ്റൽസും അതേപോലെ തന്നെ വേക്കൻറ്റ് പൈ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെയും കേസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വി കൺസിഡർ ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പൈ ബോണ്ടിങ് വെൻ ദ ലിഗാൻഡ് പൊസസസ് ഫിൽഡ് പൈ ഓർബിറ്റൽസ്. The filled pi orbitals of ligand is, the energy is lower than the metal T2G orbitals. Okay, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പം പൈ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫിൽഡ് ആണ്. ഫിൽഡ് പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് അതിന്റെ മെറ്റലിന്റെ ഓർബിറ്റൽസ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസ് ഒന്നും പൈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് T2G ആൻഡ് EG അവിടെ നിന്നോട്ടെ. EG സ്റ്റാർ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ EG സ്റ്റാർ ആയിട്ട് അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും, സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് മെറ്റലിന്റെ ഓർബിറ്റൽസ് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്. അത് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല, പൈ ബോണ്ടിങ് മാത്രം. കാരണം അതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കയറി പൈ ബോണ്ടിങ്ങും കൂടി കാണിച്ചാൽ ആകെ കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പൈ ബോണ്ടിങ്ങിനെ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പൈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം T2G ആണ്. EG സ്റ്റാർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വിച്ച് റിമെയിൻ നോൺ ബോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ EG സ്റ്റാറിനെ നമ്മൾ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. EG സ്റ്റാർ അവിടെ നോൺ ബോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് T2G. അതേപോലെ തന്നെ ലിഗാൻഡിന്റെ T2G വരക്കണം. ലിഗാൻഡിന്റെ T2Gയിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിൽഡ് പി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ മെറ്റലിന്റെ T2G ഓർബിറ്റലിനേക്കാളും എനർജി കുറവായിരിക്കും ലിഗാൻഡിന്റെ T2G ഓർബിറ്റൽസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ലിഗാൻഡിന്റെ T2G ഓർബിറ്റൽസ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നും താഴെ വരക്കണം. ഓക്കെ, അതിനേക്കാളും എനർജി കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ T2G ഇതിനേക്കാളും താഴെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ EG ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. T2G പൈ ബോണ്ടിങ് നടന്ന് T2G ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് T2G സ്റ്റാർ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, T2Gയും EGയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഫീൽഡ് പൈ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് COF6 3- ആണ്. COF6 3- എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഒയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് CO3+. CO3+ എന്ന് പറയുമ്പം D6 കോൺഫിഗറേഷനാണ് വരാം അല്ലേ. D6 കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് T2G4 ആൻഡ് EG2. ദാറ്റ് മീൻസ് F എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പെയറിങ് നടക്കൂല, ഹൈ സ്പിന്നിലേക്കാണ് പോവുക. സോ T2Gയിൽ 4 ഇലക്ട്രോണും EGയിൽ 2 ഇലക്ട്രോണാണ് മെറ്റലിന്റെ കേസിൽ വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും T2Gയിൽ 1 2 3 4 2 + 1 + 1 4 ഇലക്ട്രോണും അതേപോലെ EGയിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസുമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ ലിഗാൻഡിന്റെ ഓർബിറ്റൽസ്, ലിഗാൻഡിൽ ഫ്ലൂറിനാണ്, ഫിൽഡ് പി ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ T2Gയിൽ all the 6 electrons are there. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, T2Gയിൽ 6 ഇലക്ട്രോൺസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഫിൽഡ് പി ഓർബിറ്റൽസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 4 ഇലക്ട്രോൺസിൽ ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന് കൂടുതലായിട്ടും ലിഗാൻഡ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന് കൂടുതലായിട്ടും ലിഗാൻഡ് ക്യാരക്ടർ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസിൽ ലിഗാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന് കൂടുതലായിട്ട് മെറ്റൽ ക്യാരക്ടറാണ് ഉണ്ടാവുക. മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക. പിന്നെ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും മാറുന്നില്ല, EGയിലുള്ള 2 ഇലക്ട്രോൺ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇനി ലിഗാൻഡിലുള്ള 6 ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ T2G ഓർബിറ്റലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് T2G ഓർബിറ്റലാണ്. ഇനി മെറ്റലിലുള്ള 4 ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും, T2G സ്റ്റാർ ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും. ഓക്കെ,
എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എനർജി ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളത്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ CONH3 6 ആണ് പറഞ്ഞത്. CONH3 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ NH3 ന്യൂട്രൽ ലിഗാൻഡ് ആണ്. സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ NH3യുടെ കേസിൽ. അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കണ്ടിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു, COF6 3-. COF6 ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് അടുത്ത ഇതിൽ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഡയഗ്രാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കൂടുതലായിരുന്നു. ഈ ഒരു പൈ ബോണ്ടിങ്ങുള്ള കേസ് വരുന്ന സമയത്ത്, ഫീൽഡ് പൈ ഓർബിറ്റലിലെ കേസ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്പാരിങ് എനർജി, സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറയുമ്പം, ΔO കുറയുമ്പം ഇലക്ട്രോണിനെ പെയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ. എനർജി ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് പെയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ്, ഹൈ സ്പീഡ് മീൻസ് ഹയർ ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വീക്ക് ഫീൽഡ് കേസിലേക്ക് വരുന്നത്. അതും നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. COF6 3- കേസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയി മാറിയത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡയറക്റ്റ് വീക്ക് ഫീൽഡാണ്, അതിന് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൂറിൻ ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വീക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് CFTയുടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. വൈ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ലിഗാൻസിന്റെ ആ ഒരു സ്പെക്ട്ര വെച്ച് അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പവർ എങ്ങനെയുണ്ട്, അതിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ CFT വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫീൽഡ് പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് വേക്കന്റ് പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള കേസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, വേക്കന്റ് പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള കേസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് CO6 കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. COയിൽ നമുക്കറിയാം വേക്കന്റ് പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരാന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വേക്കന്റ് പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ആവുന്ന സമയത്ത് മെറ്റലിന്റെ T2G ഓർബിറ്റൽസിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും വേക്കന്റ് പൈ ഓർബിറ്റൽസിലുള്ള T2Gയുടെ എനർജി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ T2G വരയ്ക്കാം, EG സ്റ്റാർ വരയ്ക്കാം. EG സ്റ്റാർ അവിടെ നോൺ ബോണ്ടിങ് ആയി കിടക്കും. ഇനി പിന്നെ ലിഗാൻഡ്, ഇത് മെറ്റലിന്റെ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ഇനി ലിഗാൻഡിന്റെ ഓർബിറ്റൽസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, മെറ്റലിന്റെ ഓർബിറ്റൽസിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ലിഗാൻഡിന്റെ T2G ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെറ്റലിന്റെ ഓർബിറ്റൽസിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതലായിട്ട് വരയ്ക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിൽഡ് പി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ കേസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മെറ്റലിന്റെ T2Gനേക്കാളും താഴെയാണ് വരച്ചത്. പക്ഷേ വേക്കന്റ് പി ഓർബിറ്റൽസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മെറ്റലിന്റെ പി ഓർബിറ്റൽസിനേക്കാളും T2G ഓർബിറ്റൽസിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ലിഗാൻഡിന്റെ T2G ഓർബിറ്റൽസ്, വേക്കന്റ് T2G ഓർബിറ്റൽസിന്. ഓക്കെ, ഇനി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. EG സ്റ്റാർ നോൺ ബോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. ഇനി T2G വരുന്ന സമയത്ത് T2G രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ബോണ്ടിങ് T2G ആൻഡ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് T2G സ്റ്റാർ ഫോം ചെയ്യും. ബോണ്ടിങ് T2G ആൻഡ് ആന്റി ബോണ്ടിങ് T2G സ്റ്റാർ ഫോം ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത്, എനർജി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ T2G ബോണ്ടിങ് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടും ആന്റി ബോണ്ടിങ് T2G എന്ന് പറയുന്നത് EG സ്റ്റാറിനേക്കാളും ഹൈ എനർജി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, ഹൈ എനർജി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്
ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ. T2Gയിൽ നിന്നും EGയിലേക്കുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ ഒക്ടഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് EGന്ന് T2Gയിലേക്കുള്ള എടുക്കാൻ പാടില്ല. T2Gന്ന് EGയിലേക്കുള്ളതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കാര്യം മനസ്സിലായത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു വേക്കൻറ്റ് ഓർബിറ്റൽസിൽ വരുന്ന സമയത്തുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിൽഡ് പി ഓർബിറ്റൽ ആയ സമയത്ത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞു. വേക്കൻറ്റ് പി ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള സമയത്ത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കൂടി. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? മാക്സിമം പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക. ഈ ഹൈ അത്രയും എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഹൈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? മാക്സിമം പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് COCN ഒക്കെ പോലത്തെ ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് എൻഡിലേക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, COCN ഒക്കെ പോലത്തെ വേക്കൻറ്റ് പി ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ള ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് എൻഡിലേക്കും ഫീൽഡ് പി ഓർബിറ്റൽസിലുള്ള ഹാലൈഡ്സ് ഒക്കെ വീക്ക് ഫീൽഡ് എൻഡിലേക്കും വന്നതിന്റെ റീസൺ MOT ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്ങും ഫൈ ബോണ്ടിങ്ങും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം. വരുന്നത് അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡിന്റെയും വീക്ക് ഫീൽഡിന്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ലിഗാൻഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് മാത്രം പോസിബിൾ ആയിട്ട് ലൈക്ക് CONH3 ഒക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ല അത്രയും വീക്കും അല്ല, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് NH3H2 ഒക്കെ പോലത്തെ ലിഗാൻഡ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് MOT മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഒക്ടഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ് വിത്ത് പൈ ബോണ്ടിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്.